हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा इतिहास बहीर पंचम पाठ भारत में विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर विकास विषय रे। द्वितीय विश्वयुद्ध पर भारत में गठित मध्यवर्ती कालीन सरकार प्रधानमंत्री थिले जवाहरलाल नेहरू। से निरवच्छिन्न भाव में 1964 मे 27 रे तांकर मृत्यु पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री होते। 1946 ରୁ 1964 मसीहा पर्यंत समय को भारत में नेहरू युग बोली कहुए। यही समय से भारत में विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर विकास पाई अक्लांत चेष्टा करथिले। नेहरू दृढ़ विश्वास थिला जे केवल विज्ञान ही क्षुधा, दारिद्र्य और अपरिच्छन्नता, निरक्षरता, अंधविश्वास, प्राकृतिक संबलर असद विनियोग प्रभृति भारतर गुरुत्वर समस्या गुड़िकर समाधान करिपारिबो। अर्थनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति पाई विज्ञान और वैषयिक विद्या जे अपरिहार्य ताहा नेहरू और से समयर भारतर नेतृवृंद उपलब्ध करथिले। केवल सेतिकी नुहे, वैज्ञानिक गवेषणा और वैज्ञानिक बा वैषयिक ज्ञान जे भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली करिबो से विषय जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट कर देथिले। तापर आमे जानिबा विज्ञान और वैषयिक शिक्षा तथा गवेषणा व्यवस्था विषय रे। भारत में वैज्ञानिक और वैषयिक गवेषणार अग्रगति पाई स्वाधीनता पूर्वर 1947 मसीहा जनवरी 4 तारिख में भारतर प्रथम जातीय परीक्षागार भित्ति प्रस्तर स्थापन होता। यही गवेषणा अनुष्ठान नाम रखागला जातीय भौतिक परीक्षागार। यापर भारतर विज्ञान और वैज्ञानिक गवेषणार गुरुत्व उपलब्धि करी नेहरू वैज्ञानिक और शिल्प गवेषणा परिषद गठन करी से निजे यार अध्यक्ष होइथिले। यही परिषद भारत में जातीय गवेषणागार और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान गुड़ी को आर्थिक सहायता और दिग्दर्शन प्रदान करथिले। वैषयिक शिक्षार विकास पाई एक 22 जणिया कमिटी गठन करथिले। कमिटीर सुपारिश अनुसार अमेरिकार मासाचुसेट्स वैषयिक शिक्षानुष्ठान ढांचारे भारत में केतोटी भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान गठन प्रस्ताव दिगला। 1951 अगस्त 18 भारतर तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पश्चिम बंगर खड़गपुर ठारे प्रथम भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान शुभारंभ करथिले। विज्ञान और वैषयिक क्षेत्र में उच्चतर और मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा पाई यही भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान सृष्टि हैला। परे परे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कानपुर ठारे मध्य भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठित होइतिला। निकट अतीत में भुवनेश्वर समेत अन्य केतोटी सहर में भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान मान प्रतिष्ठा करागला। विज्ञान, वैषयिक शिक्षा और गवेषणा क्षेत्र में विकास पाई देशर विभिन्न स्थान में जातीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान, जातीय विज्ञान शिक्षा और गवेषणा अनुष्ठान, आंचलिक गवेषणा केन्द्र, केंद्रीय गवेषणा केन्द्र एवं विज्ञान और शिल्प गवेषणा केन्द्र स्थापन करा जायतिला। 20 शताब्दीर शेष दशकरू भारत वर्ष में सूचना प्रस्तुति बा सूचना प्रजुक्ति विद्यार विकास घटिथिला। उभय केंद्र और राज्य सरकार फलप्रद पदक्षेप फल सूचना और प्रजुक्ति विद्यार व्यापक प्रसार और प्रभाव परिलक्षित होइतिला। विज्ञान और वैषयिक विद्यार आग्रही छात्र छात्री मानक संख्या आशातीत भाव में वृद्धि पाइथिला। भारत सरकार टेलीजोगाजोग विभाग जोगाजोग क्षेत्र में गवेषणा जारी रखिथिला। सूचना संबंधी वैषयिक ज्ञान को दृष्टि रखी ए संपर्कित शिक्षा और गवेषणा पाई अनेक पदक्षेप नियाଯାଇथिला। भारत सरकार सूचना और प्रायोगिक विभाग द्वारा भारतर विभिन्न स्थान में ई अध्ययन और सूचना प्रजुक्ति विद्या पाई आंचलिक अनुष्ठान मान खोला जायतिला। स्वेच्छासेवा क्षेत्र में मध्य शिक्षा और गवेषणा कार्य आगे चलीथिला। भारत सरकार और राज्य सरकार माने विज्ञान और वैषयिक शिक्षा को गुरुत्व देवारु देशर मानव संबल को प्रशिक्षित और दक्ष करा जाई पारुअछि। स्वास्थ्य शिक्षा और गवेषणा पाई सर्वभारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान व्यतीत चंडीगढ़, पुदुचेरी और लखनऊ रे स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठान कार्य करुअछि। तापर जानिबा में कृषि और शिल्प क्षेत्र में किपरि अग्रगति होइतिनु। कृषि क्षेत्र में विज्ञान शिक्षार व्यापक प्रयोग करने व्यवस्था है।
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ବିହନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଜଳଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଓ ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। 1971 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବିନିଯୋଗ ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଗଲା। 1973 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା 5ଟି ଏକୀକୃତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ ନେଲା। ସେତେବେଳେ ବୋକାରୋ, ଭିଲାଇ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ବର୍ଣ୍ଣପୁର ଠାରେ ସରକାରୀ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ବିଷୟରେ। 1948 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗ ଗଠନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନେହେରୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଥିଲା ନେହେରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1954 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଖୋଲାଗଲା। 1956ରେ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। 1956ରେ ଟ୍ରମ୍ପେଠାରେ ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଅଧୀନରେ ଅପ୍ସରା, ସର୍କସ, ଜେରେଲିନା, ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାମିନୀ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କାଶ୍ମୀର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗଢ଼ିଉଠିଲା। 1984 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। 1974 ମଇ 8ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରଣଠାରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା କଲା। 1998 ମେ 11 ଓ 13 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୋଖରାନଠାରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନଥିଲା। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ଥିଲା ଭାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ। 1962ର ଚୀନ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଦୁର୍ବଳତା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସହାୟତାରେ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ କରାଗଲା। 1958ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହେଲା। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଭିତ୍ତି ଦୃଢ଼ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। 1983 ମସିହାରେ ଏକୀଭୂତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନି, ପୃଥ୍ୱୀ, ଧନୁଷ, ଆକାଶ, ତ୍ରିଶୂଳ, ନାଗ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମୋସ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କରାଗଲା। ଏହିସବୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରଠାରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆକାଶ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ତିଆରି କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୌବାହିନୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ, ଗୋଲାବାରୁଦ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ। 1962ରେ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା।
1969 ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। 1972 ମହାକାଶ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। 1963 ମସିହାରେ କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଠାରେ ଏକ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଥୁମ୍ବା ବିସୁବିୟ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଭି ଠାରେ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1975 ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ଭାରତ ତିଆରି ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ଏହି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ ରଖାଗଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। 1979 ଜୁନ୍ 7ରେ ଭାସ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ରୁଷିଆର ବାଇକନୁରରେ ଥିବା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଥିଲା। 1981 ଜୁନ୍ 19ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଆପଲ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଅଛି। ବୈଦେଶିକ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିନା ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାଠାରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଭାରତ ଅନେକ ଥର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହମାନେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ପାରିଅଛି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିକତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଓ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଓ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଳବତ୍ତର ରହିଅଛି। ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦକ୍ଷ କରାଯାଇ ପାରୁଅଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।